Good morning and welcome to this online class session, children. Are you all fine? Are you all getting thorough with all the topics that I have taught so far? All right. Before we start the class, a short prayer. Open your eyes. Now you take your reader, English reader, and turn to page 85. Turn to page 85. There an advertisement is given, isn't it? Can you see a picture? Read the advertisement and answer the question given below. This is your task now. A picture has been given. This is an advertisement of an object, isn't it? ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஒரு பொருள் இருக்குது, அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர்ஸை எழுதணும். இந்த கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் வச்சு they have given certain details about this product, and based on that details you have to write answers for the questions that are given below. Do you understand, children? இப்போ இதுதான் உங்களோட first exercise. We shall see that. Read what is given here. Watch and click offer, get a camera free. When you buy a brand new LED TV 43 inches screen with Dolby Atmos sound system, hurry. This is a limited time offer. Open up to 30th August. Contact Bright Vision Televisions. This is the advertisement given here, and below this you see 5 questions are here. What is the first question? What is the advertisement about? இது எதை பற்றி, எந்த ப்ராடக்ட் பற்றி அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. So you write the answer. So you have to write the answer for each question, not only the keyword. You have to write the answer fully because you are asked, so answer the following question. So you have to write it in sentences, not only that keyword. You pick up the keyword and frame it. You have to write it in sentence, right? So you see the first answer. What is advertisement about? So the answer is, the advertisement is about brand new LED TV. Okay, the advertisement is about brand new LED TV. ஒரு டிவி, இப்போ LED TV பற்றி தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் LED TV? அந்த LED டிவிக்கு எது வந்து அவங்க இலவசமாக கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரீ ஃபார் LED TV. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃப்ரீ? Digital camera, isn't it? It's a digital camera. See, when you buy a brand new LED TV 43 inches screen with Dolby Atmos sound system, okay, what is that? Get a camera free. So you must write it. Digital camera is free for LED TV. Okay, get a camera free. It is given at the top. So you write digital camera, DIGITAL, digital camera, CAMERA, camera. So digital camera is free for LED TV. So this is your second answer. Now come to the third one. What is the size of the screen of the TV? So what is the size? It is given there. It is 43 inches screen. So the screen size was the 43 inches. So you write the size of the screen. Okay, அவங்க கேட்டது what is the size? அப்போ நீ இங்கே சைஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கணும். The size of the screen is 43 inches. That's all. Okay, now fourth question. When does the offer end? When does the offer end? இந்த வாய்ப்பு வந்து எப்போ முடியுதுன்னு கேட்குறாங்க. The offer ends on 30th August. Okay, the offer ends on 30th August. Now the fifth question, what is the name of the dealer? இந்த ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ் பண்ண, இந்த ப்ராடக்டை விற்றுட்ருக்க அந்த டீலர் யாருன்னு கேட்குறாங்க. The name of the dealer is Bright Vision Televisions. So that you have to write. Okay, the name of the dealer is Bright Vision Televisions. So that is your fifth answer. Now you turn the next page. Now see, this is writing exercise for you. In the previous page you were asked to write an advertisement, that is write the question answers for
an advertisement given below. So this is your listening skill. How far you are listening, இல்லை எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இதை கவனித்து எழுதுறீங்க, ஆன்சர்ஸை பிக் பண்ணி எழுதுறீங்கன்ற ஒரு எக்ஸசைஸு. நவ் திஸ் டெஸ்ட் யோர் ரைட்டிங் ஸ்கில். உங்களுக்கு எழுதுகிற இது திறன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டிங் டெஸ்ட்டு அவங்க வைக்கிறாங்க. ஓகே, ரைட்டிங் ஸ்கில்லை பார்க்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து தே ஹாவ் ஷோன் யூ அ வெரி கிரேட் லீடர்ஸ் பிக்சர். ஓகே, ஒரு பெரிய லீடரோட பிக்சர் அவங்க காட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஹூ வாஸ் தட் லீடர்? ஹி வாஸ் மிஸ்டர் காமராஜர், இல்லையா? காமராஜர், கர்ம வீரர் காமராஜர், வி காலம். ஸோ அவரோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அவரை பற்றின சர்டன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6 7 டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிளில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஒரு சின்ன பேராகிராஃப், அவரை பற்றின ஒரு சின்ன பேராகிராஃபை நீங்கள் எழுதணும், செட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் question. This is a task for you. So will you write that? See the question. What is the question? Write a narrative paragraph on Kamarajar. அவரை பற்றி விவரித்து ஒரு பேராகிராஃப் எழுத சொல்கிறாங்க. யூஸிங் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன், இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த விளக்கத்தை வச்சு, தகவல் வச்சு, அண்ட் ஆட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் யுவர் ஓன். நம்மளும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எழுதலாம். பட் பிஃபோர் ஆடிங் யுவர் ஓன் இன்ஃபர்மேஷன், அட்லீஸ்ட் யூ மஸ்ட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் ரைட்டிங் what is given, based on what is given here, இல்லையா? அது ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுற. ஸோ how will you first begin the thing, this paragraph? First how will you write? How will you write first? First you can start in this way. That is காமராஜர் தான் நம்ம பேச போகிற வந்து லீடர், இல்லையா? ஸோ யூ ரைட் காமராஜர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த எமினன்ட் லீடர்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. இது வந்து நீங்கள் இவங்க கொடுத்தத வச்சு ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பிளண்ட்டாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓனாக அப்படியே எழுதணும் ஒரு சென்டென்ஸு. அப்புறம் தான் அவரோட பிறப்பு பற்றி நம்ம எழுதணும், இல்லையா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு காமராஜர் வாஸ், ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ உயிரோடு இல்லை. இப்போ அது பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் நம்ம இறந்த காலத்தை எழுதக்கூடாது, இல்லை வாஸ் போடுறோம், இஸ் போடக்கூடாது. ஸோ காமராஜர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த, ஒரு நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க, அதில் இவர் ஒருத்தர். ஸோ எமினன்ட், திறமையான எமினன்ட் லீடர்ஸ். ஒன் ஆஃப் த போடும்போது இந்த நவுன் வந்து ப்ளூரல் ஆகிடும். ஓகே, லீடர்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, நம்ம நாட்டோட சிறந்த லீடர்ஸில் அவர் ஒருத்தர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூ வில் ரைட். நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பர்த் கொடுத்துருக்காங்க, அவரோட அந்த பிறந்த வருடம் தேதியெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, இல்லையா? அதை வச்சு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வில் யூ ரைட் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன். ஓகே, அவர் இந்த வருஷம் இந்த நாளில் பிறந்திருக்கார். ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் 15 ஜூலை 1903. நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இங்கே இருக்குது, நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் அதையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஐ வாஸ் born on 15 July 1903 in Virudhunagar district in Tamil Nadu. So the next sentence also over. Now you write the next one. காமராஜர், திரும்ப அவரை பற்றி தான் நம்ம எழுத போகிறோம். அவர் செஞ்ச சாதனைகளெல்லாம் சிலது நம்ம இப்போது சொல்லணும். நிறைய செஞ்சுருக்காரு, அவ்வளோவும் எழுதுறனா இட்ஸ் வெல் அண்ட் ஃபைன். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். as your small children will write some 1 or 2 sentences about his achievements, இல்லையா? அவரோட சாதனைகள் பற்றி கொஞ்சம். ஸோ எப்படி எதுனா, காமராஜர் இன்ட்ரடியூஸ், அறிமுகப்படுத்தினார். எது வந்து அறிமுகப்படுத்தினார்னா, மிட் டே மீல் ஸ்கீம், இல்லையா? இப்போ வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் அவங்க வந்து மிட் டே மீல், அதாவது மதிய உணவு திட்டம், இல்லையா? குழந்தைங்க வந்து ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சு சாப்பிடுவாங்க, இல்லையா? அது வந்து ஸ்கூலில் கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து வசதி இல்லை, வீட்டில் வந்து சீக்கிரத்தில் சமைக்க முடியல, இல்லை அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இந்த அந்த சமையல் செய்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவங்க வந்து ஸ்கூல்லையே சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லையா? ஸ்கூலில் அதுக்குன்னே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிச்சன் இருக்குது, காமன் கிச்சனில் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அங்கே அந்த குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த காலத்தில், அந்த பழைய காலங்கள்லாம், அதாவது ஒரு 50 years பேக் வந்து எப்படின்னா, நிறைய குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து போக முடியாத நிலைமை இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்களால வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டில் வசதி இல்லாதனால, அப்போ போய் ஸ்கூலில் எப்படி அதோடய கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்கன்னு சொல்லிட்டு, இல்லை வேறு வேலைக்கெல்லாம் அம்மா அப்பா அனுப்புனதுனால குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருந்தாங்க. இதை பார்த்தோன்னே அவர் என்ன செஞ்சார், சரி சாப்பாடு வந்து இல்லைன்ற காரணத்தினால பிள்ளைங்க படிக்காமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஸ்கூலுங்களெல்லாம் இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை, இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஓகே, ஸோ அவர் தான் இதுக்கு பக்க பலமாக இருந்தார். அவர் தான் இதோட மெயின், அதாவது கீ ப்ரெசென்டர். ஓகே, இஸ் த மெயின் லீடு. இதை வந்து ஆரம்பித்தவர் இவர் தான்.
Because of him only this midday meal scheme started in all schools. Do you understand? He only is a person behind this. அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். He introduced midday meal scheme to school children so that all children would come to school and listen to classes without hunger. பசி இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்க பாடத்தை கவனிக்கணும், பசியால் துடிக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு பரந்த சிந்தனை, நல்ல ஒரு உயர்ந்த சிந்தனையும் மற்றவங்களோட வலி புரிஞ்ச பெயின் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல இவர் இந்த சிறந்த திட்டத்தை இவர் ஸ்கூலுங்களில் அறிமுகப்படுத்தினார். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? இது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இதெல்லாம் வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவருக்கு எஜுகேஷன் ஃபீல்டில், கல்வி ஃபீல்டில் இது வந்து அவர் செஞ்ச சாதனைகள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன செஞ்சார்னா, சில்ட்ரன் அட்டெண்டட் ஸ்கூல்ஸ் வியரிங் யூனிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் திஸ் ரிமூவ் ஆஃப் டிஸ்பேரிட்டி அமௌங் தெம். அப்போ என்னென்னா ஒரு குழந்தைங்களோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷனும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நல்ல எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கலாம், அடுத்த கேர்ள் வந்து கொஞ்சம் புவராக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ திஸ் சேஞ்சஸ் இல்லையா? ஒரு வீட்டுக்கு வீடு அங்கங்கே இது மாறிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லாரோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷனும் சேமாக இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அப்போ அதுக்கேற்றபடி தான் ஒரு குழந்தைங்களும் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க இல்லையா? இப்போ ரொம்ப நல்ல ட்ரெஸ் இருக்க பொண்ணுங்க அதுக்கேற்றபடி ரிச்சாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இப்போ அந்தளவு வசதி இல்லாதவங்க கம்மியாக தான் ட்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த குழந்தைங்களுக்கு இடையில் ஒரு மனசில் ஒரு விதமான எண்ணத்தை இல்லை ஏக்கத்தை உருவாக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இந்த ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனோட மனசில் வரக்கூடாது, எல்லோரும் சேம், எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கணும்னு ஹீ ப்ராட் யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம். ஓகே, எல்லாருக்கும் என்ன செஞ்சார், எல்லா ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனும் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணும். யூனிஃபார்ம் போட்டோன்னா இது மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. அவள் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான், அந்த பையன் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான், எனக்கு வந்து இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண முடியலையே. ஸோ அதில் வந்து உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி போங்க இல்லையா, கவனச்சிதறல் ஆகும். இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது, பிள்ளைங்க இயங்கக்கூடாது, எல்லோரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேசஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யூனிஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்பேர்னா இந்த ஏற்ற இறக்கம், அந்த ஏற்றத்தாழ்வு பிள்ளைங்களுக்கு இடையில் அந்த பாரபட்சம் இல்லாத ஒரு மனநிலை கொண்டு வரதுக்காக ஹீ இன்ட்ரடியூஸ் யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம் இல்லையா? அதுலேருந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எல்லாமே யூனிஃபார்மில் தான் வருவாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் ஆல்சோ introduced by our great leader Kamarajar. Do you understand? So இது ரெண்டும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Next see, he took initiatives. அடுத்தது முயற்சிகள். இனிஷியேட்டிவ்ஸ்னால் என்ன, அந்த முயற்சியில் எஃபர்ட். he took initiatives to construct several number of schools. இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸு எப்படி வந்து கோவில் வந்து எப்படி ஒரு ஊரில் கோவில் இல்லாத ஊர் வந்து ஊரே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ, அது மாதிரி கோவில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுங்களுக்கும் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு ஒரு நிறைய ஸ்கூலுங்கெல்லாம் கட்டுறதுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணார். அதாவது நிறைய பேர்கிட்ட இது நிதி திரட்டி அவர்கிட்ட இருக்க பைசாவும் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கும் அவர் நிறைய முயற்சி செஞ்சு அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வேறு நிறைவேற்றினார். therefore many children attended schools. இதனால் என்னாச்சு, இதன் காரணமாக டியூ டு திஸ் மெனி சில்ட்ரன் attended schools. பிள்ளைங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் எஜுகேஷன். இந்த மாதிரி அந்த எஜுகேஷன் விஷயத்தில் அவர் வந்து நிறைய சீர்திருத்தம்லாம் கொண்டு வந்தனால காமராஜர் வாஸ் நோன் ஆஸ் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர். ஓகே, இது மாதிரி அவரை மக்கள்லாம் அன்போடு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. he brought in several reformations in various fields. நிறைய இது மட்டும் இல்லை, எஜுகேஷன் லைன் மட்டும் இல்லை, வேறு பாலிட்டிக்ஸ், வாட் எல்ஸ், கேம்ஸு, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் அவர் நிறைய சீர்திருத்தங்கள் மறுமலர்ச்சி இதெல்லாம் கொண்டு வந்தார். அதெல்லாம் அவரோட சாதனைகள். ஸோ காமராஜர் வாஸ் ஹானர்ட் வித் பாரத ரத்னா. இதனால் அவருக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சு, பாரத ரத்னான்றத ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு அவருக்கு கிடச்சிச்சு. காமராஜர் passed away on 2nd October 1975. Okay, so this is a small passage you have written based on the detail given here. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுத வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அபவுட் some other leaders. You write a small essay like that is 2 or 3 paragraphs put together is an essay. அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்துல் கலாம் பற்றியோ அல்லது காந்திஜி பற்றியோ தென் நேருஜி பற்றி
அல்லது பகத்சிங் பற்றி யார் உங்களுக்கு பிடிச்ச லீடர்ஸ் இல்லை எத்தனை பேர் பற்றி வேணாலும் நீங்கள் இது மாதிரி எழுதி பாருங்கள். யூ ஜஸ்ட் ரெஃபர் புக்ஸ், யுவர் ஸ்கூல் புக்ஸ் ஆர் யூ கோ டு அ லைப்ரரி. இது மாதிரி போய் நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு சிம்பிள் இங்கிலீஷில் நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்ஸே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும். When we meet, I will just go through all this essays. So I want all of you to try that essay. ஒரு நல்ல லீடர் பற்றி நல்ல பாயிண்ட்ஸு அழகாக கம்பைன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி you are writing that. Okay, now I'll read the thing to you. Just see. எப்படி இது படிப்பீங்க. காமராஜர் was one of the eminent leaders. Research. Kamarajar was one of the eminent leaders of our country. He was born on 15 July 1903 in Virudhunagar district in Tamil Nadu. Kamarajar introduced midday meal scheme to school children so that all children would come to school and listen to class without hunger. Children attended schools wearing uniforms and this removed of disparity among them. Okay, this is one point. He took initiative to construct several number of schools. Therefore, many children attended schools. Because of these wonderful reforms in education, Kamarajar was known as Kalvi Kan Thiranda Kamarajar. He brought in several reformations in various fields. So, Kamarajar was honored with Bharat Ratna. Kamarajar passed away on 2nd October 1975. So, this is how you will write this paragraphs. Okay, about leaders. If ever you are asked to write paragraphs or passages about leaders, you have to write in this way. Next, see, you come to page number 87. I can do. Okay, I can do. This is from your previous lesson. Meena went to, do you remember that lesson? Meena, going to see. What is that lesson about? Appa, isn't it? That Appa lesson. From that Appa lesson, you have been asked, fill in the blank. Meena went to seashore, isn't it? Where did she go? She went to seashore to see of her father. See of na anupi vidradhu. Okay, avanga appaku sent off mari. So you write seashore, SEASHORE, shore, seashore, to see of, SEECOFF, off, to see off. Then in the second blank you write Meena studies in 12th standard. Okay, TWEL FTH 12th standard. Then third one, Meena met the official after 5 years, FIVE 5. Then you come to the next one, punctuation. Punctuate the following sentences. They have given you 3 sentences without punctuation mark. You have to punctuate it. See the first one, I play kabaddi daily. So the first letter I is the beginning of the sentence and also it is written in single, that is alone. So how it must be? It must be in capital, isn't it? For it is the beginning of a sentence and also it is written alone. அதனால அந்த I வந்து capital போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு full stop வைக்கணும். வேறு எதுவும் உங்களுக்கு இங்கே கேபிட்டல் தேவையில்லை. So you write full stop at the end. That's all. Next sentence, Kavya bought onion, tomato and cucumber. So you write Kavya, first letter K, capital, then bought onion, comma, then tomato. After tomato will you put a comma? No, need not put comma because you have and there, and cucumber, then you put a full stop. That's all. Then who took care of Meena? Who took care of Meena? So first letter W, capital, then M must be capital, put a question mark at the end because it's a question sentence. Who took care of Meena? That's all. Then match the rhyming word. Deeds, needs is the sound முடியுது இல்லையா? அப்போ deedsக்கு needs தான் இங்கே rhyme ஆகுது இல்லையா? அப்போ against needs you put number 1. Then health, wealth. Against wealth you put number 2. Then bear, care. Against care you put number 3. Okay, deeds, needs, health, wealth, bear, care. Then you take this one, recite the poem with the correct intonation. That is okay. Then tick mark, preposition like. So ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி picture of an owl I think. ஸோ எந்த இது கரெக்டாக இருக்குது?
in front of கேட்டிருக்காங்க. 3 pictures are given here. அப்போ முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் இந்த பேர்ட் வந்து முன்னாடி தான் இருக்குது, அடுத்துல வந்து பின்னாடி இருக்குது, இன்னொன்று வந்து இடையில இருக்குது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் யூ வில் புட் அ டிக் மார்க். ஓகே, upon the first picture you put a tick mark. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் மேலே டிக், அதுக்கு முன்னாடி அந்த பாக்ஸ் முன்னாடி தான் அந்த பறவை இருக்குது, in front of first one. Then between is a second picture இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் அந்த பேர்டு எங்கே இருக்குது? நாட் பேர்டு, இட்ஸ் a teddy bear. இப்போ அது வந்து அந்த பாலுக்கு பின்னாடி இருக்குது. செகண்ட் ஒனில் இன் பிட்வீன் தான். தேர்ட் ஒன்லையும் இட்ஸ் நாட் இன் பொசிஷன். ஸோ செகண்ட் பிக்சர் ஒன்லி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். ஓகே, next see behind. Behind சொல்லும்போது பின்னாடி. So they are asking about apple. So in the first picture the apple is in between, second picture it is in front of the box, and in the third picture it is behind the box. So third picture is the answer. So I think we have completed this exercise, children, which is given at the back of this non-detailed true friend. So you learn all these things clearly and properly, learn regularly and get thorough with all these details and be thorough for the test anytime. Okay, I shall end up the class now, children. Thank you.